ओम शांति। आज अव्यक्त महावाक्य 16/11/2025 पुनरावृत्ति 15/12/2007। मुरलीर सारांश समयर महत्व को जानी कर्मर गहन गति पर ध्यान दे नष्ट मुहा होई सदा प्रस्तुत रुह। आज सर्वसंपत्तिर दाता ज्ञानरूपक संपत्ति गुणरूपक संपत्ति शक्ति तथा श्रेष्ठ संकल्प रूपक संपत्तिर दाता बापदादा निजर चारिआडर बालक हिसाब रे मालिक अर्थात अधिकारी पिलामानंकु देखुछंती। अखंड संपत्तिर मालिक पिता निजर सबु पिलांकु सर्वसंपत्ति रे संपन्न करुछंती। समस्तंको सर्वसंपत्ति देउछंती, काहाको कम काहाको बेसी देउनाहांती, काहेकिना संपत्ति असरंती मात्रारे अछि। तेबे चारिआडर पिलामाने बापदादांकर नयनरे समाहित होई रहिछंती एवं समस्ते संपत्ति रे भरपूर होई हर्षित हेउछंती। आजिकालीर समय अनुसार सबुठारु अमूल्य एवं श्रेष्ठ संपत्ति हेला पुरुषोत्तम संगम जुगर समय, कहीं संगम जुगर ही सारा कल्पर प्रारब्ध जमा करिपारिबो। एही छोटिया जुगर प्राप्ति एवं प्रारब्ध अनुसार गोटे सेकेंडर मूल्य गोटे वर्ष सहित समान। यह एते अमूल्य समय, यही समय पाई ही गायन रही एबे नुहे तो केबे नुहे, कहीं एही समय रे ही सृष्टि नाटक रे परमात्मा पितांकर पाठ निर्धार्य अछि। सेतिपाई एही समय को हीरातुल्य समय कहा जाउछि, सत्यजुग को सुवर्ण जुग कहा जाउछि। किंतु वर्तमान समय ही हीरातुल्य अटे एवं तुमे माने मध्य हीरातुल्य जीवनर अनुभवी आत्मा अट। एही समय रे ही बहुत कालरू बिछोड़ी थिबा आत्मा माने परमात्मांकर सहित मेलन, परमात्मा स्नेह, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा संपत्तिर प्राप्तिर अधिकारी हेउछंती। सारा कल्प भितर देवात्मा माने एवं महान आत्मा माने थांती, किंतु एही समय रे तुमको परमात्मा ईश्वरीय परिवार मिलेछि। सेतिपई जेतिकी एही समयर महत्व रहिछि ताकू जानी निजको जेतिकी श्रेष्ठ करिबा पई चाहिबो करि परिबो एवं तुमे माने मध्य एही महान जुगर परमात्मा भाग्य को प्राप्त करुथिबा पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा अट। एही भली निजर श्रेष्ठ भाग्यर आत्मिक निशा को एवं भाग्य को जानिबा सहित अनुभव करुछ तो खुशी मिलुछि तो तेबे दिल भितरे सर्वदा केउ गीत गाउछ, बाहा मोर भाग्य बाहा। कहीं वर्तमान समयर भाग्य तुलन रे अन्य कौनसी भी जुगरे एभली श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होई परिबो नाही। तेबे कुह सर्वदा निजर भाग्य को स्मृति रे रखी हर्षित हेउछ तो कौन कहूछ? जे माने भाबुचंती आमे सर्वदा हर्षित रहुछु केबे केबे नुहे, से माने हाथ उठाओ। सदा हर्षित सदा, तेबे सदा शब्द को केबे भी भूलिबार नाही, किंतु विशेष ध्यान देबार अछि। एबे देख टीवी रे तुम मानकर फोटो देखा जाउछि, सदा वालांकर फोटो आसुछि। अभिनंदन। माता माने हाथ उठांतु, शक्ति माने मध्य उठांतु, डबल विदेशी माने मध्य उठांतु। केउं शब्द को मने रखिबो? सदा। केबे केबे बाला तो पछरे आसीबे। बापदादा पूर्वर मध्य शुणाई सारिचंती जे समय बहुत तीव्र गति रे आगको बढ़ी चलीछि। समयर गति को जानिबा वाला निजको चेक करे जे मो भली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मार गति तीव्र अटे तो। पुरुषार्थ तो समस्ते करुछंती, किंतु बापदादा कौन देखिबाकू चाहुचंती? प्रत्येक संतान तीव्र पुरुषार्थी हेबा सहित प्रत्येक विषय रे सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेउछंती, ना केवल पास करुछंती। तेबे तीव्र पुरुषार्थींकर विशेष करी दुईटी लक्षण देखाजिबो। गोटे हेला नष्ट मोहा, द्वितीय रे एभर रेडी अर्थात सदा प्रस्तुत। सर्वप्रथमे जदि निजर देहर स्मृति ठारू एवं देहर अभिमान ठारू नष्ट मोहा होइजिबो, तेबे अन्य सबो कथारू नष्ट मोहा हेबा पई कोनोसी मुश्किल लागिबो नाही। तेबे देहभान अर्थात दैहिक स्मृतिर लक्षण हेला वेस्ट थॉट बा व्यर्थ संकल्प आसीबा एवं व्यर्थरे समय नष्ट हेबा। एहार चेकिंग निजे ही भल भाबरे करि परिबो। साधारण भाबरे समय को खर्च करिबा द्वारा मध्य नष्ट मुहा होई परिबो नाही। तेणु चेक कर मोर प्रत्येक मुहूर्त, प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक कर्म सफल हेला तो?
କାହିଁକିନା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବାଙ୍କର ବିଶେଷ ବରଦାନ ହେଲା ସଫଳତା ତୁମର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ତେବେ ଅଧିକାର ସହଜରେ ଅନୁଭୂତି କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଭରେଡ଼ି ଅର୍ଥ ହେଲା ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ସମୟର ଆଦେଶ ମିଳିଲା ଅଚାନକ, ତେବେ ଅଚାନକ ଏଭରେଡ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅଚାନକ ହିଁ ସବୁକିଛି ଆଗକୁ ହେବ। ଯେପରି ତୁମ ଦାଦୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲ, ଅଚାନକ ଏଭରେଡ଼ି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱଭାବରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ, ସମ୍ପର୍କରେ ସରଳ, ସ୍ୱଭାବରେ ସରଳ, ସେବାରେ ସରଳ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ସରଳ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାରେ ମଧ୍ୟ ସରଳ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ସମୟର ସମୀପତା ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱପୁରୁଷାର୍ଥର ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଜମାର ଖାତାକୁ ଚେକ୍ କର। ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଜମା କରିବାର 3ଟି ବିଧି ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛୁ ଏବଂ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣାଉଛୁ। ସେଇ 3ଟି ଯାକ ବିଧିକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଚେକ୍ କର। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରବ୍ଧ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଦା ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଅନେକ ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧର ଆଧାର ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ସଦାସର୍ବଦା ସେବାରେ ଅଥକ ହୋଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ ସେବା କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାହାର ସେବା କରିବ ତାଠାରୁ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଦୁଆ ମିଳିବ। ତେବେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଦୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଏହି 3ଟି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି 3ଟି ଖାତା ଜମା ହେଉଛି ତ? ଏବେ ଚେକ୍ କର ଯେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଆସିଯାଏ, ତେବେ ମୁଁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବି ତ? କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲିର ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତିର ହଲଚଲର ଛୋଟ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ବି ଆସିଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମର ଗହନ ଗତିର ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନରେ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ କର୍ମର ଗତି ବଡ଼ ଗହନ ଅଟେ। ଯେପରି ଡ୍ରାମା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରହୁଛି, ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରହୁଛି, ଧାରଣା ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରହୁଛି, ସେହିପରି କର୍ମର ଗହନ ଗତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସାଧାରଣ କର୍ମ, ସାଧାରଣ ସମୟ, ସାଧାରଣ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଫରକ ପଡ଼ିଯାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଟ। ସାଧାରଣ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ନିମିତ୍ତ, ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମା ଅଟ। କେବଳ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ବାଲା ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମାନ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେବା ସହିତ ଏବଂ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସ୍ନେହ ରହିଛି। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଚାରିଆଡ଼ରେ ସେବାର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସକାଶ ଦେବାର ସେବା କର। ଯେପରି ପ୍ରକୃତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ସକାଶ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ଆଲୋକିତ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ନିଜର କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛି, ସେହିପରି ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର କିରଣ ଦ୍ୱାରା, ସକାଶ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କର। ମାନସିକ ସେବା ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତେଣୁ ଏବେ ମାନସିକ ସେବା ବା ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେବା କର। ଯେପରି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବାର ବିଧିକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛ, ସେହିପରି ମାନସିକ ସକାଶ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହାପି ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁସି ଏବଂ ହୋପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶାର ତରଙ୍ଗ ଖେଳାଅ। ଏହି ବର୍ଷ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ହାପି ଏବଂ ହୋପ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖିଛ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଅ, ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଅ। ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଅ।
ଏବେ ଦୁନିଆକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସକାଶ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ସେବାରେ ନିଜର ମନକୁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ମାୟାଜିତ୍ ବିଜୟୀ ସ୍ୱତଃ ହୋଇଯିବ। ବାକି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ସବୁ ସାଇଡ୍ ସିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିରେ କିଛି ଖରାପ ମଧ୍ୟ ରହିବ, କିଛି ଭଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେବେ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଜର ସାକ୍ଷୀଦ୍ରଷ୍ଟାର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାସ୍, ତାପରେ ଦେଖିବ ସେହି ସାଇଡ୍ ସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଲଟିଯିବ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏଭର ରେଡ଼ି ଅଛ ତ? କାଲି ଯଦି କିଛି ବି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତୁମେ ଏଭର ରେଡ଼ି ଅଛ ତ? ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା ଏଭର ରେଡ଼ି ଅଛ ତ? କାଲି ଯଦି କିଛି ହୋଇଯାଏ ତେବେ? ଯଦି ଟିଚରମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ସବୁ ବର୍ଗବାଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ବି ବର୍ଗବାଲା ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଭର ରେଡ଼ି ଅଛ? ଚିନ୍ତା କର। ଦାଦୀମାନେ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ହାତ ହଲାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯଦି ହୋଇନାହଁ, ତେବେ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଏଭର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଅ, କାହିଁକି ନା ସମୟ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ନ କରିପାରିବ? ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନା। କେବଳ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର, ଏହା କରିବାର ଅଛି, ଏହା କରିବାର ନାହିଁ। ବାସ୍, ଯଦି କରିବାର ନାହିଁ, ତେବେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁକୁ ନାହିଁ କରି ଦେଖାଅ। ମାଷ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ମାଲିକ ତ ଅଟନା? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଉଚ୍ଚା ହାତ ଉଠାଅ, ହାତ ହଲାଅ। ଏତେ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ। ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାପଦାଦା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କଳ୍ପପୂର୍ବର ପିଲାମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆସି ନିଜର ପରିବାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପଛରେ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନେ କମାଲ କରି ଦେଖାଅ। ଯଦିଓ ପଛରେ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ପଛରେ ରହିବାର ନାହିଁ, ଆଗରେ ଆଗରେ ରୁହ। ସେଥିପାଇଁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାହସ ଅଛି ତ? ଅଛି ସାହସ? ବହୁତ ଭଲ କଥା। ସାହସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ଏବଂ ପରିବାରର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଆସିଛ, ବହୁତ ଭଲ କରିଛ, କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ଘରର ଶୃଙ୍ଗାର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛ, ସମସ୍ତେ ମଧୁବନ ଘରର ଶୃଙ୍ଗାର ଅଟ। ଆଚ୍ଛା, ସେବାର ପାଳି ଭୋପାଳ ଜୋନ୍ର? ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ପତାକା ହଲାଉଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଇଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେବାରୁ ଯେଉଁ ବଳ ମିଳିଥାଏ ବା ଅତୀନ୍ଦ୍ର ସୁଖର ଅନୁଭୂତି ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛ ତ? କରିଛ? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ପତାକା ହଲାଅ। ଯେଉଁମାନେ କରିଛ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଅତୀନ୍ଦ୍ର ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିଛ? ତେବେ ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ତ, ନା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିବ? ଯେଉଁମାନେ ଦିଲ୍ର ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଦେଖାଦେଖିର ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ। ଯିଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ କାୟମ ରଖିବି, ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହେବି, ସେ ହାତ ଉଠାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ, ତୁମମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଟିଭିରେ ଆସୁଛି, ନହେଲେ ଏ ଫଟୋ ତୁମ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏହିଭଳି ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାଳି ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଲା ଦିଲ୍ରେ ମଧୁବନ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କେଉଁ କମାଲ କରିବ? 2008ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ଦେଖାଇବୁ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରା କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କେବଳ ଦୃଢ଼ତାକୁ ସାଥୀ କରି ରଖ, ଦୃଢ଼ତାକୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଦୃଢ଼ତା ସଫଳତାର ଚାବି ଅଟେ। ତେବେ ଯେଉଁଠି ଦୃଢ଼ତା ଥିବ, ସେଠାରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନା? ତେଣୁ କରି ଦେଖାଅ। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଦେଖ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଅଧା କ୍ଲାସ୍ ତ ସେବାଧାରୀ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖ, ସାକାର ବାବା ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ତ
ଏହି ଭୋପାଳର ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖ ସାକାର ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସାରା ଜୋନ୍କୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ କୌଣସି ନବୀନତା କରି ଦେଖାଅ। ଏବେ ତ ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, କୌଣସି ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ବାହାରି କରିନାହଁ। ବର୍ଗୀକରଣ ସେବା ମଧ୍ୟ ଏବେ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ମେଳା, ସମ୍ମିଳନୀ, ସ୍ନେହ ମିଳନ ଆଦି ସବୁ ତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏବେ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ବାହାର କର। ସର୍ଟ ଏବଂ ସୁଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ଏବଂ ସେବା ଅଧିକ। ରାୟବାହାଦୁର ଅଟନା। ତେଣୁ କିଛି ନୂଆ ରାୟ ବାହାର କର। ଯେପରି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ମେଳା ବାହାରିଲା, ତାପରେ ବର୍ଗୀକରଣ ବାହାରିଲା, ସେଭଳି କୌଣସି ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ବାହାର କର। ଦେଖିବା ଏଥିରେ କିଏ ନିମିତ୍ତ ହେଉଛି। ବହୁତ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ସାହସୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ସାହସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ଆଗକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ସୁଇଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବରେ ହଜିଯାଅ। ବାପଦାଦା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସମସ୍ତ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସର୍ବଦା ନିଜର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ବିଜୟର ତିଳକଧାରୀ ବାପଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ, ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ସର୍ବଦା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣକୁ ସମାନ କରୁଥିବା, ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଦାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। କାହିଁକିନା ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ କି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ, ସାଥିରେ ଅଛୁ, ତୁମ ସାଥିରେ ଯିବୁ, ଅଧାକଳ୍ପ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବୁ। ଜାନକୀ ଦାଦି କହିଲେ, ଶିବ ବାବା ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ଅଛନ୍ତି ନା। ତୁମର ଏହି ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ପାଇଁ ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ କରିବ ସେତେବେଳେ ଆସିବି ନାହିଁ। କେହି ଦେଖିଲା ବାଲା ତ ଦରକାର ନା। ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ମନ ଲାଗିବ? ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ଅଛି ନା? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଦେଖ ଡ୍ରାମା କ'ଣ କରାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ। ରିଆଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତବିକତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ବା ବାଣୀରେ ରିଆଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକୀୟତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ରିଆଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଅସଲି ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ସର୍ବଦା ରହୁଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥୂଳ ଚେହେରାରେ ମଧ୍ୟ ରୟାଲିଟି ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ରିଆଲିଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଏବଂ ବାଣୀରେ ରୟାଲିଟି ଦେଖାଯିବ। ଯିଏ ବି ତୁମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଚରିତ୍ରର ଅନୁଭୂତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଅଧିକାରୀପଣିଆର ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ହେବ। ତୁମର ସଙ୍ଗ ସଚ୍ଚା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପାରସ ଭଳି କାମ କରିବ। ଏହିଭଳି ରୟାଲିଟି ସମ୍ପନ୍ନ ରୟାଲ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ଖାତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିବ, ତେବେ ବିକର୍ମର ଖାତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଏବେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ହଲଚଲ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆଡ଼ୁ, ପ୍ରକୃତି ଆଡ଼ୁ ହଲଚଲ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ସାଧନ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବିଦେହୀ, ଅଶରୀରୀ ବା ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ କରିଦେବା। ତେଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଦେଖ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ସେଠାରେ ସ୍ଥିତ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ହିଁ ସାଧନା କୁହାଯାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।